मो चैनल ओडिया आर्थिक शिक्षा को स्वागत। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण जानते कि ओडिशार 73% ग्रामांचल परिवार संचय करती किंतु सेमानक मध्यरु मात्र 31% लोक विनियोग करती। आपण प्रति मासरे 1000 टंका बैंक रखुचंती ताहले आपण जानते कि आपणक टंका प्रति वर्ष मूल्य हराउछि। 20 वर्ष पर आपणकर 1000 टंकार क्रय शक्ति मात्र 500 टंका हेबो, किंतु जदि मु कहे सही 1000 टंका मासिक 20 वर्ष रे 1 कोटी टंका परिणत हो पारे, विश्वास होने। आज मु आपनको कहबी SIP कौन, किपरि यह साधारण लोकों को कोटिपति बनाई पारे। यही 12 मिनिट आपणकर आर्थिक भविष्य बदलाई दे पारे। चलंतु आरंभ करिबा। आपण कठिन परिश्रम करुछंती, टंका संचय करुछंती, किंतु जानते कि आपणक बैंक संचय खाता रखिथिबा टंका प्रतिदिन दुर्बल होउछि। आसंतु बुझिबा। आज बैंक आपनको 3 ରୁ 4% सुध दियंती, किंतु मुद्रास्फीति जहाँ को आम इन्फ्लेशन कहू से होछि 6 ରୁ 7% प्रति वर्ष। यार अर्थ होछि आपणक टंका प्रति वर्ष 3 ରୁ 4% क्रय शक्ति हराउछि। एक उदाहरण देखंतु। आज ओडिशा रे 10 किलो चाउल 500 टंका, 10 वर्ष पर सही चाउल 1000 टंका हेबो, किंतु आपणक बैंक रे 500 टंका मात्र 650 टंका हेबो। आपण सही चाउल किनि पारिबे नाही। यह केवल संख्या नुह, यह होछि आपणक संतानर शिक्षा, आपणक घर, आपणक अवसर जीवन। आमर ओडिया लोकन पाखरे गोटे कथा अछि, भाग्य भरोसा रहिले घर उजुड़े, योजना कले घर गढ़े। ठीक से परी कृषि क्षेत्र में आम कहू धान बुणिया को ऋतु अच्छी, फसल काटिया को ऋतु अच्छी, से परी टंका बुणिया को मध्य सठिक उपाय अच्छी, एवं से उपाय होछि SIP। तेबे SIP कौन? SIP रो पूरा ना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ओडिया रे कहले नियमित रूपे संचय योजना। यह बहुत सरल। आपण प्रति मास निर्दिष्ट दिन में एक निर्दिष्ट टंका म्यूचुअल फंड रे विनियोग करती। मन करंतु प्रतिदिन राति रे खाइला भले आपण एक समय रे मासर खाद्य खाते नहीं, प्रतिदिन अल्प अल्प खाती। से परे SIP रे मासिक टंका और अल्प टंका विनियोग करती। चलतु कृषि सहित तुलना करवा। जड़े कृषक कौन करे? से वर्ष को वर्ष धान बुणे, जत्न करे, पानी दिए। प्रथम वर्ष फसल कम, परवर्ती वर्ष अधिक, किंतु 10-15 वर्ष पर से जमी तांकर संपत्ति हो जाए। SIP मध्य से परी प्रति मास आपण अल्प टंका बुणती। प्रथम वर्ष बुद्धि कम लगे, किंतु 10, 15, 20 वर्ष पर से एक विराट वृक्ष हो जाए। एवं चलतु देखा SIP रो 5टी मुख्य कथा। आपणकर मिनिमम इन्वेस्टमेंट माने न्यूनतम विनियोग। आपण मात्र 500 टंकार आरंभ करें। किसी योजना रे 100 टंका मध्य संभव। यार अर्थ दैनिक मात्र 17 टंका। गोटे चा सिगरेट छाड़देले आपण कोटिपति हो पारे। टंका कौट विनियोग हुए? आपणक टंका म्यूचुअल फंड माध्यम रे स्टॉक मार्केट, कंपनी रो शेयर, बॉन्ड रे विनियोग हुए। विशेषज्ञ फंड मैनेजर माने आपणक तरफ निष्पत्ति नियंती। एबे देखिबा केते श्रेणी रो आपणकर फंड अछि। प्रथम है आपणकर शॉर्ट टर्म फंड, जोटा होछि स्वल्प मियादी 1 ରୁ 3 वर्ष पर्यंत। एगुड़ को आपण तुरंत लक्ष्य पाई करिपारंती, जेमती कि गाड़ी किनिबा। द्वितीय है आपणकर मीडियम टर्म, मध्यम मियादी 3 ରୁ 7 वर्ष, जेमती आपण शिशु शिक्षा, घर किनिबा इत्यादि पई आपण करिपारंती। आ थर्ड रहिला आपणकर लॉन्ग टर्म, दीर्घ मियादी, जोटा 10 वर्ष ऊपर आपण करिपारंती, जेमती कि आपणकर रिटायरमेंट लाइफ, बड़ संपत्ति किनिबा पई एई फंड गुडा को आपण इन्वेस्ट करिपारंती। एबे चलन देखिबा आपणकर फंड केते प्रकार थाए। प्रथम है आपणकर इक्विटी फंड। इक्विटी फंड रे आपणकर रिटर्न अधिका, रिस्क मध्य अधिका, किंतु जदि आपण लॉन्ग टर्म पाई करूछंती आपणकर इक्विटी फंड रो रिस्क आपणकर कम हो जाए। द्वितीय रहला आपणकर डेप्ट फंड, जोठी आपणकर रिस्क कम, आपणकर रिटर्न मध्य आपण स्थिर थाए। एगुड़ा होची सुरक्षित विनियोग। एवं तृतीय रहला आपणकर हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड माने आपणकर इक्विटी फंड और डेप्ट फंड रो बैलेंस्ड मिश्रण, या कहा जाए संतुलित विकल्प।
ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ଫସଲ ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଏ। ସେ 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ SIP କରିପାରେ, ବର୍ଷକୁ 4 ଥର। 20 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 15 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅବସର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା SIPର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଦୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରୁପି କଷ୍ଟ ଆଭରେଜିଂ, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ। ଏହା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଦାମ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର 1,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ୟୁନିଟ୍ କିଣେ, ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଦାମ କମ୍ ସେହି 1,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ କିଣେ, ଫଳରେ ଗଡ଼ ଦାମ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 3 ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା SIP କରୁଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ବଜାର ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ 1,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ 10 ୟୁନିଟ୍। ଫେବୃଆରୀ ବଜାର ଖରାପ, କରୋନା ଆସିଲା, ଦାମ ଖସିଗଲା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା, ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ 20 ୟୁନିଟ୍, ଦ୍ୱିଗୁଣ। ମାର୍ଚ୍ଚ ବଜାର ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ ପୁଣି 100 ଟଙ୍କା, ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କା କିଣିଲେ 10 ୟୁନିଟ୍। ମୋଟ ଆପଣ 3,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କଲେ, କିଣିଲେ 40 ୟୁନିଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ଗଡ଼ ଦାମ ମାତ୍ର 75 ଟଙ୍କା। ଏବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟିଏ ଥର 3,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆପଣ 30 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ SIPରେ 40 ୟୁନିଟ୍ ମିଳିଲା, 10 ୟୁନିଟ୍ ଅଧିକା। ଏହା କାହିଁକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାରର ସଠିକ୍ ସମୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେହି ଜାଣେନି ବଜାର ଉପରକୁ ଯିବ ନା ତଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଖରାପ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ SIP ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ କିଣେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିନିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ବଜାର ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଲାଭରେ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କଥା ଅଛି, ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗରେ ସାଗର ପାର। ସେହିପରି ମାସିକ SIP କଲେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ, କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିନିଯୋଗକାରୀ, ସେ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା SIP କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ 15 ବର୍ଷ। ସେ ମୋଟ ବିନିଯୋଗ କଲେ 1,80,000 ଟଙ୍କା, 10% ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ 4,17,000 ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ଲାଭ 2,37,000 ଟଙ୍କା ବିନା କିଛି କରି। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମର କୃଷକ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ବିନିଯୋଗକାରୀ, ସେ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା SIP କଲେ, ସମୟ 10 ବର୍ଷ, ମୋଟ ବିନିଯୋଗ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ 11,62,000 ଟଙ୍କା, ଲାଭ 5,62,000, ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ। ଏହା ଏକ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷୀ ଇନଭେଷ୍ଟର, ସେ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କାର SIP କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ 25 ବର୍ଷ, ମୋଟ ସେ ବିନିଯୋଗ କଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳିବ 1,99,00,000 ଟଙ୍କା, ଲାଭ 1,69,00,000, ସେ କୋଟିପତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିୟମିତତା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମାସ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା କାଟି ହୋଇଯିବ ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ବଢ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂର ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ଉପରେ ପୁଣି ଲାଭ ମିଳେ। ଏକ ତୁଷାର ଗଳା ଯେମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବଡ଼ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିଜେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ବଡ଼ ହୁଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ପଚାରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍, ସୁନା କିମ୍ବା ନଗଦ ରଖିବା ତୁଳନାରେ SIP କିପରି ବେଟର୍? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ SIP ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍। ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ଣ୍ଣ 6ରୁ 7% ପ୍ରତିବର୍ଷ, SIP ରିଟର୍ଣ୍ଣ 12ରୁ 14% ପ୍ରତିବର୍ଷ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡେଟା, 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ SIP 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ। ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କଭର କରେ ନାହିଁ। SIP ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ହରାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା SIP ଭର୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଘରେ ରଖିଲେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6ରୁ 7%। SIPରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ 12ରୁ 15%। ଘରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 10 ବର୍ଷରେ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା SIP ଭର୍ସେସ୍ ସୁନା। ସୁନା ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ 10ରୁ 12% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ। SIP ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ 12ରୁ 15% ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦିଏ। ସୁନା ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ SIP ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଦିଏ।
ଆପଣ ଉଭୟ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ 70% SIP 30% ସୁନା। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ଧାରେ ବିଶାଳ ନଦୀ ହୁଏ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାସିକ SIP ମିଶି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, FD ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ SIP ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବା 5ଟି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ SIP କରିବାରୁ ଦୂରରେ ରଖେ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଉଛି SIP ହେଉଛି ଜୁଆ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବିପଜ୍ଜନକ। ସତ କଥା ହେଲା, SIP ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ବିନିଯୋଗ, ଜୁଆ ନୁହଁ। ଜୁଆରେ ଭାଗ୍ୟ, SIPରେ ଯୋଜନା। 15% ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷରେ ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଏ SIP ସର୍ବଦା ଲାଭ ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା SIP ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସତ କଥା ହେଲା, ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ଚା କମ୍ କଲେ ହିଁ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା ବଜାର କ୍ରାଶ୍ ହେଲେ ସବୁକିଛି ହଜିଯିବ। ସତ କଥା ହେଲେ ବଜାର କ୍ରାଶ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। କମ୍ ଦାମରେ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ କିଣିପାରିବେ। ପରେ ବଜାର ଉପରକୁ ଗଲେ ବିରାଟ ଲାଭ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା ଚାକିରି ଅସ୍ଥିର, SIP କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ କଥା ହେଲା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଜରିମାନା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଟଙ୍କାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେଲା 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା। ସତ କଥା ହେଲା, 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 60 ବର୍ଷରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ନ କର, କର୍ମ କର। SIP ସରଳ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ। ତେବେ କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ? 6ଟି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ। ଷ୍ଟେପ୍ 1, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଯଦି ନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଘର କିଣିବା, ପିଲାର ଶିକ୍ଷା, ଅବସର ଜୀବନ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଷ୍ଟେପ୍ 3, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସ୍କ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯେପରିକି 20ରୁ 35 ବର୍ଷ ଇକ୍ୱିଟି ଫଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। 35ରୁ 50 ବର୍ଷ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆପଣ ଡେପ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 4, ଭଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 5-10 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫଣ୍ଡ ହିଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 5, ଅଟୋ ଡେବିଟ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମାସ 1 ତାରିଖ କିମ୍ବା 5 ତାରିଖ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବେତନ ପରେ 2-3 ଦିନ ବାଛନ୍ତୁ, ଯେପରି ଖାତାରେ ଟଙ୍କା ଥିବ। ଷ୍ଟେପ୍ 6, ଆପଣ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଏ। ଏହା ଏତେ ସରଳ, କୌଣସି ଜଟିଳତା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଚୟନ ଆପଣଙ୍କର। SIPକୁ 20 ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତୁ। SIP ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ 20 ବର୍ଷ ଦେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା ବଢ଼ାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ।